क्या बख्शिश करते हैं। साहब जी का फरमान है, करे तो कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बाधा चोर। अज दे पावन पवित्र शब्द अंदर सतगुरु जी सच की बात समझाते हैं कि ये भाई ये संसार की रीत ही बन गई है, करदा कुछ हो रहा ते दिखावा कुछ होर दा करदा। किस किस चीज का आपां नाम लैके भुलिए। गुरुद्वारा साहब आनंद कारज करने बच्ची दे 200-400 कार्ड छपाया वंडिया, उत्थे लिखिया है कि 10:30 बजे बच्ची के शुभ आनंद कारज गुरुद्वारा फलानी जगह पिंड दे विच होणगे। आनंद कारज 3 बजे हो रहे होंगे। महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। महाराज कहते करदा कुछ हो रहा ते दिखाउंदा कुछ हो रहा। गुरपुरब का पाठ भोग पाउने आ, लॉसमेंट करते हैं जी असी 10 बजे सारी समाप्ति हो जाएगी, गुरुद्वारे दे विच 11 बजे जी पाठ चलन दे होंदा। असी करते कुछ हो रहा, दिखावा कुछ होर गल दा करते हैं। ऐसी दुनियावी गल्लां ते रब वल आ जाइए, गुरु ग्रंथ साहब वल आ जाइए। असी मुख तो ते गुरु के सिख कहाने आ ते अंदरों असी कुछ होर करते हैं। जे असी अंदरों ते बाहरों गुरु के सिख कहाने आ, फिर सानू गुरु के बचन एक एक नू याद रखना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते ने, दुबदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो। अपने अंदर झाती मार के वेखिए कि मैं इदा करदा, मैं हरि परमात्मा वाहिगुरू तो बगैर किसी होर की पूजा करदा। जे करदा तो फिर मैं गुरु का सिख नहीं हाँ, क्योंकि गुरु का सिख ते सत्संगत जी अज विषय धन गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का अज विवाह कारज आ, आनंद कारज आ। वो शुभ दिहाड़ा है। आप इतिहास के राही दर्शन भी करने, गुरमत के तत्त नूं भी फड़ना। पर छोटा जिहा बचन कह के आप अगे चलीए। गुरु के सिख नूं ताना मार दिता तुरे जांदे राहियां ने। भाई बोता सिंह जी ते भाई गरजा सिंह जी उस टाइम सिखां दे सिरां दे मुल 100 रुपये तक चढ़ गए सी। 100 रुपये तक वड्डा सिपा सलार हुंदा सी ना, उहनूं 40-50 रुपये महीने की तनख्वाह हुंदी सी महीने की। ते जिहड़ा दिहाड़ीदार मजदूर हुंदा सीगा उहदा आना 2 आने जवानी इन्नी दिहाड़ी हुंदी सी। शहरां च, पिंडां च ते हुंदी नहीं सी। 100 रुपया एक सिर का मिलता पिया ते बहुतियां दे ईमान डिग गए। 100 रुपया कीमत बड़ी सी। 100 रुपये के पिछे सिखां दे कतल करन लग पे, सिर वड़ वड़ जान लग पे। करमू छीना, छीने पिंड का एक करमू सी, उन्हें ते इथों तक नीच पुणा शुरू कर दिता सी। लड़कियां दे सिर वड़ वड़ के जान लग पिया, हिंदुआं दियां मुसलमानां दियां। रौला पै गया कि लड़कियां दे सिर आ रहे हैं। फिर जकरिया खान ने सभा दे विच एक कानून पास किया, कहन लगा जिहड़ी 5-7 साल की लड़की है ना, उसका कन ते नक बिन दिओ, पता लग जाएगा कि लड़की है कि लड़का। उदों तो लड़कियां दे कन नक बिन लगे आ। फिर जिहड़े जुझारू सिंह सी वो कुछ जंगलों जुंगलों में चले गए। जिहड़े पिंडां दे विच खेतीबाड़ी मजदूरी करने वाले सी, वो तो सब मार मोर दिते सी, वढ वुढ दिते सी।
ਤੇ ਕੁਝ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਤਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਰਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੜੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਣ ਦਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਖੰਡਰ ਉਹਦਾ। ਨਾਕਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਆਨਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਵਾਨੀ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਲਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਉੱਥੇ, ਚਿੱਠੀ। ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਐ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਿਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਮੁੱਖੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣੇ ਆ, ਮੁੱਖੋਂ ਗੱਲ ਲਾਵੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਮਾਲਾ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾ ਲਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਹਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਜਦਾ ਏ ਤੇ ਬਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆਵੇ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬੈਂਡ ਵਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਵੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ, ਡੀਲ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆਵੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਬਰਾਤੀ ਆਉਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਰਾਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਾਤ ਨੱਚਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਦਾਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ? ਤੜਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਕਰਮਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਲੱਭੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟੁੰਡਾ ਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਐਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਧੋ ਰਿਹਾ ਏ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਭ ਗਈ ਸਰਦਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਭੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ, ਡੱਬ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਧੂਣੀ ਚਾਦਰ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੁਖੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ, ਬੌਸ, ਆਗੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਮਾਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਡਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹ, ਗੁੜ, ਖੰਡ, ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਸੌਦਾ ਖਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਖਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਬਾਣੀਏ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਠੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਡਿਗਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਐ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਿਮਾਰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੀ ਕਹੀ ਆ ਤੇ 99 ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, 100 ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ 100 ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 40 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਮਾਏ ਆ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 98 ਹੀ ਬਚਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਖਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਕੀ ਆ। ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਢੋਲਕੀਆਂ, ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਚੁੰਮਟੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਝੂਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਝੂਮਣਾ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਏ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਏ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਅੱਖ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵੇਖ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ, ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਅੱਖ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜੀ ਮਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਢੋਲਕੀਆਂ ਚੁੰਮਟੇ ਵੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਝੂਮਦੇ ਆ, ਗਾਉਂਦੇ,
ਝੂਮਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਕੁੜਕਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤਗੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਆ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਰਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਲਿਆਵੀਂ, ਇਹ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਦਈਏ ਬਰਾਤ। ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਚਲ ਮੁੜ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ। ਸਿਆਣੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਐ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਪੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਈਗੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ, ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ, ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੇਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਰਖਤ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਘੜ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਘੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੂਝੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਛਾਂਗ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਉਣ ਦੇ ਜੇ। ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੱਟਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਟਾ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ।
ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਲਾ ਪਟਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੜ ਪਟਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਤੇਰੇ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਮਾਨੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਜੜੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਟ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ